નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો વિશેષ રજૂઆત જનાદેશ. હું છું નિશિત રાજ્યગુરુ. પહેલા થોડાક અપડેટ્સ લઈ લઈએ. ગણતરી ચાલી રહી છે અને ગણતરીમાં અત્યાર સુધીના જે રુઝાન આવ્યા, જે વલણ સામે આવ્યું, અબડાસામાં પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા 9,368 મતથી આગળ છે. 8 રાઉન્ડની મતગણતરી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે અબડાસામાં. કરજણમાં 7મા રાઉન્ડના અંતે ભાજપ 6,000થી વધુ મતથી આગળ છે. તો ધારીમાં 7મા રાઉન્ડના અંતે ભાજપ 2700 મતથી આગળ છે. અને આ તમામ અપડેટ્સ અમે આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે. 8 પેટા ચૂંટણીની 8 બેઠકોના પરિણામ, બિહારના પરિણામ, સાથોસાથ મધ્યપ્રદેશ, બિહારમાં પણ જેડીયુ 125, આરજેડી 105, હમણાં 122 ને 112 હતું. પરંતુ રુઝાન જેમ જેમ આવી રહ્યા છે એમ આરજેડી જે શરૂઆતમાં આગળ હતું એ હવે થોડું પાછળ થતું દેખાઈ રહ્યું. ગુજરાતમાં 8માંથી 7 બેઠકમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો આગળ ચાલી રહ્યા છે, જ્યારે એક સીટ પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર આગળ ચાલી રહ્યા છે. એટલે કે બ્રિજેશ મેરજા મોરબીથી પાછળ ચાલી રહ્યા છે, જયંતિ પટેલ આગળ છે. સવાલ ઘણા બધા છે. સ્વાભાવિક રીતે એક ચિંતન કરવાનો વિષય કોંગ્રેસ માટે હાલના સમય પ્રમાણે લાગી રહ્યો છે. જે રીતે ધારાસભ્યો રાજીનામા આપ્યા, ત્યારબાદ તેઓ ભાજપમાં જોડાયા, ભાજપે તેમને ટિકિટ આપી અને એ જ કોંગ્રેસમાંથી જીતેલા સભ્યો આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે વોટ માંગ્યા અને એમને મળ્યા. રાજકીય વિશ્લેષક મનસ્વી થાપર, ભાજપના નેતા કિશનસિંહ સોલંકી અને કોંગ્રેસના નેતા નરેન્દ્ર રાવત આપણી સાથે જોડાયેલા છે. મનસ્વીજી, એક સીધો સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે જનતા શા માટે કોંગ્રેસને મત નથી આપતી? જો ગુજરાતની સ્પેસિફિકલી વાત કરીએ તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે એક વખત કોંગ્રેસ માટે જીતીને આવ્યા, કોંગ્રેસ માટે જીત્યા, ત્યારબાદ રાજીનામું આપ્યું, ભાજપમાં ગયા અને એક વિપરીત વિચારધારા માટે મત પણ માંગ્યા ખૂબ શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમમાં, અને જનતાએ તેમને મત પણ આપ્યા. સવાલ એ છે કે આટલું કરવા છતાં कांग्रेस ने जनता मत नहीं आपती, शू कारण मानो छो? देखिए, इसके 2-3 कारण है. पहला कारण ये है कि लीडरशिप, और वहां पे कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो चुका है. लीडरशिप, स्टेट लेवल की बात करें, नेशनल लेवल की बात करें, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप वैक्यूम कांग्रेस में जरूर दिखाई देता है. दूसरी जो चीज है वो सिस्टमैटिक प्लानिंग. जिस तरीके से बीजेपी तैयारी करती है, बीजेपी जैसी तैयारी मेरे को नहीं लगता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरी दुनिया में कोई ऐसी होगी जिस प्रिपरेशन से ये काम करती है. मल्टीनेशनल लेवल की कंपनीज जैसे होती है उस तरीके से इनके कार्यकर्ताओं की हर लेवल पे प्लानिंग होती है और काम होता है, और इनका एजेंडा पूरा फिक्स होता है कि 6 महीने की प्लानिंग पूरी फिक्स होती है, और प्लानिंग के तहत ये लोग मेहनत करते हैं. और उस कार्यकर्ताओं में पहला कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक उस श्रेणी को वो पूरा फॉलो करते हैं. तीसरी जो चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए, वो है पैसा. पैसे की पावर भी कांग्रेस से बढ़ के, और सारी देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मिला दो फिर भी बीजेपी के पास ज्यादा पैसा होगा. और बीजेपी का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी बाकी सब पार्टियों से ज्यादा वो स्पेंड करती है. तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास सब कुछ है जो एक इलेक्शन के लिए चाहिए. पैसा है, आईटी की पावर है, सोशल मीडिया की पावर है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, और उनके पास भटकाने वाले, मतलब मुद्दों से भटकाने वाले भी बहुत बढ़िया बढ़िया नरेटिव सेट करने वाले लोग भी हैं. आपका मुद्दा होगा आज का कोविड का, पर कोविड की बात नहीं करेंगे. आपका मुद्दा होगा बेरोजगारी का, पर उसकी बात नहीं करेंगे. आपका जी, मुद्दा आप होगा हमारे एक चीज भूल गए बोलना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर से लेकर प्रधानमंत्री जो कर्तव्य निष्ठा से काम करता है, उनके पास कर्तव्य निष्ठा की बात करना ही आप भूल गए. देखिए किशन भाई, आपके पास बहुत चीजें अच्छी हैं और आप इसी कारण जीत रहे हैं, उसकी कोई दो राय नहीं है. और इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं. आप कोई चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल गलत करते हैं. जैसे आप ऑलरेडी जीते हुए हो, चाहे आप बात करो गुजरात की, आपके कारण जो बाइपोल इलेक्शन होते हैं, पर इलेक्शन सीट के ऊपर 2 करोड़ के आसपास का इलेक्शन कमीशन को खर्चा होता है. उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप एक राज्यसभा सीट जीतने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं ये पूरा जो बर्डन है हम मासूम वोटर के ऊपर डालते हैं. तो ये सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी. आप वो वाली पार्टी है जो अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है, जो ऐसी राजनीति को चिमटे से भी ना पकड़े. आप जीत रहे हैं. देखिए, जो जीतता है वही सिकंदर है. आप सरकारें बनाते हैं, आप राज्यसभा सीटें ले जाते हैं. वो जवाब नहीं दिया हम जीत क्यों रहे. आपने वो सारे कारण गिनवा दिए मनस्वी जी जो प्रॉपर नहीं थे. बात यह प्रजा का विश्वास,
प्रजा तभी प्यार और विश्वास आपका स्वीकार करती है जब आप प्रजा की आशा और अपेक्षाओं पे खरे उतरे, और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेतृत्व ने वो काम किया है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आता है, उसके बाद फाइनेंस आता है, उसके बाद मैनेजमेंट आता है, वो सब बाद में आता है। पहली बात आती है आपकी मौजूदगी प्रजा के बीच में, प्रजा के मुद्दों के लिए कितनी है। ठीक है, અબડાસાથી ભરતસિંહ ચૌહાણ અમારા સંવાદદાતા જોડાયા છે, અપડેટ લઈએ થોડું એમની પાસેથી। ભરતસિંહ, શું લાગી રહ્યું છે? પ્રદ્યુમનસિંહ કેટલી લીડથી આગળ જણાઈ રહ્યા છે ત્યારે? નિશ્ચિત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર। કોંગ્રેસની પરંપરાગત અબડાસા બેઠક પર ભાજપ હાલ 10,732 થી આગળ ચાલી રહ્યું છે। નોંધનીય છે કે અબડાસા તાલુકાના જે લખપત અને અબડાસા તાલુકામાં પણ ભાજપને લીડ મળી છે। આ બંને તાલુકા કોંગ્રેસનું ગઢ માનવામાં આવે છે, ત્યારે જે પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા એટલે કે ભાજપના જે ઉમેદવાર છે તેમને બહુમતી મતદારો તરફથી ઝુકાવ મળી રહ્યો છે। મુસ્લિમ અને ક્ષત્રિયોના મત પણ તેમને લખપત તાલુકામાંથી પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળ્યા હોય તેવા આંકડાકીય માહિતી પણ સામે હાલ આવી રહી છે। નોંધનીય છે કે 9 રાઉન્ડના અંતે 10,732 મતથી ભાજપના ઉમેદવાર પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા આગળ ચાલી રહ્યા છે। નોંધનીય છે કે આગામી સમયમાં એટલે કે થોડાક સમય પછી નખત્રાણા તાલુકાના પણ રાઉન્ડ શરૂ કરવામાં આવશે। નખત્રાણા તાલુકો એટલે ભાજપનો ગઢ માનવામાં આવે છે, એટલે કે જે અબડાસા વિધાનસભાની જે તાસીર છે કે એક જ ઉમેદવાર ફરી રિપીટ નથી થતો, પરંતુ હાલના જે સમીકરણો સામે આવી રહ્યા છે તેમાં ભાજપના ઉમેદવાર પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા જીત તરફ આગળ વધી રહ્યા છે। જ્યારે આગામી રાઉન્ડમાં નખત્રાણાના મતદારો કેના તરફ ઝુકાવ રહેશે અને નખત્રાણા તાલુકો જ નિર્ણાયક ભૂમિકામાં આવશે। જી બિલકુલ ભરતસિંહ, અપડેટ લેતા રહીશું આપની પાસેથી। ધન્યવાદ અમારી સાથે જોડાવા બદલ। ચર્ચાને આગળ વધારીએ। નરેન્દ્રભાઈ, શું થઈ રહ્યું છે? આપ શું માનો છો? એક ચિંતન કરવાનો વિષય હર વખતની જેમ આ વખતે પણ આપની માટે રહ્યો છે, કારણ કે આપના જ ઉમેદવાર છે, આપની એ પંજાના નિશાન ઉપર જ જીત્યા હતા અને હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે વોટ માંગ્યા અને જનતાએ તો ખોબલે ખોબલે મત આપ્યા હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે। નહીં, 100% આ લોકશાહીની અંદર આ પ્રકારે જો પેટા ચૂંટણી આવતી હોય ને પેટા ચૂંટણીમાં જે પરિબળો કામ કરતા હોય છે આખી અલગ વસ્તુ છે। વાસ્તવિકતા એ હતી કે આ ચૂંટણી કોંગ્રેસે ઊભી કરેલી નથી। આ વારંવાર અમારે કહેવું પડે છે અને અમારે વારંવાર સ્પષ્ટતા કરવી પડે છે। જમીની હકીકત એવી છે, હમણાં તપસ્વીજીએ કહ્યું કે જે પ્રકારે કોવિડની મહામારી છે, જે પ્રકારે આર્થિક પરિસ્થિતિ છે, લોકો બેરોજગારીની મોંઘવારીથી ખૂબ પીડિત છે, આપ સૌ જાણતા હોવા છતાં એ મુદ્દા જો પ્રજા વચ્ચે મૂકવામાં અમે કદાચ નિષ્ફળ ગયા હોય, પરંતુ પ્રજાએ પણ આમાં મહત્વનો ભાગ ભજવો જરૂરી છે। લોકશાહીની અંદર વિરોધ પક્ષ પોતાની વાત મૂકે, પણ જમીની હકીકતમાં પ્રજાનો સહકાર બી જરૂરી છે। પરંતુ આ ચૂંટણીમાં કઈ એ પરિબળ એવું હમણાં જ કિશનસિંહ કહેતા હતા કે આ તો અમારો વિકાસ તો આવી ગયો, આ ચૂંટણી મેનેજ બી થઈ છે। જે પ્રકારે સત્તાનો દુરુપયોગ અમે જાણીએ છીએ કે આખી, અને અમે કોઈ પણ પેટા ચૂંટણી કોઈ પણ દેશમાં હોય સત્તા પક્ષનું વધારે પરિબળ હોય, વધારે વજન હોય, કારણ કે સત્તામાં બેઠા, હું તમને કરજણની જ વાત મેં કરું છું કે કરજણમાં ગુજરાત રાજ્યના ગૃહમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા એક ફાર્મ હાઉસમાં બેસી 15 દિવસ સુધી રહે, ગુજરાતનું રાજકારણ છોડી 15 દિવસ ચૂંટણીમાં એ પ્રચાર ત્યાં જ કરતા હતા। તો આપ જાણો છો કે સત્તાનું બળ પણ ખૂબ મોટી મહત્વની વસ્તુ છે। અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મને કહ્યું મોટું પરિબળ પૈસો છે। ભ્રષ્ટાચારમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી એક નવી રાજનીતિનું નિર્માણ કર્યું। ભ્રષ્ટાચાર 60 વર્ષ બીજું કઈ નરેન્દ્રભાઈ યાદ આવતું અમે કર્યું છે એટલે આપણે લોકોએ નથી, અમારા કાર્યકર્તા અમે તમને એ જ કહેવા માંગીએ છીએ કે જે પ્રકારે તમે સત્તાઓ પરિવર્તન કરી છે, તમને વાંધો છે છેલ્લા 1 વર્ષની અંદર ભારત દેશના રાજકારણની અંદર તમે જે પ્રકારનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું તમે સમજી નથી શક્યા, એ શરમજનક છે। તમે ગૌરવ લેતા હોય તો વસ્તુ અલગ છે, પ્રજાને બી એ બાબતમાં દેશના લોકોની વિચારધારા બદલાઈ ગઈ। અમે લોકશાહીમાં આ બધું સ્વીકારીએ છીએ। ચૂંટણી તમે લોકશાહીમાં આક્ષેપ તો છે, પ્રજા ઉપર આક્ષેપો કરી રહ્યા છો। હવે નિયમ પર નૈતિકતા પાછળ કઈ નૈતિકતાની વાત કરો છો? કોંગ્રેસને નૈતિકતાને શું લેવા દેવા? કોંગ્રેસને નૈતિકતા નથી, એક અપડેટ લઈ લે। એક કમલમથી અપડેટ આવી રહ્યા છે। ભાજપ કાર્યાલય ઉત્સાહનો માહોલ। કમલમ કાર્યાલય ખાતે કાર્યકરો એકઠા થવા લાગ્યા છે। થોડું ધ્યાન રાખે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ પણ જરૂરી છે, જીતના ઉત્સાહમાં ભાન ન ભૂલાય। કમલમ ખાતે કાર્યકરો એકઠા થઈ રહ્યા છે। 8 બેઠકોના પરિણામને લઈ ભાજપમાં સ્વાભાવિક રીતે ઉત્સાહનો માહોલ હોય। તો 8 બેઠકોના પરિણામ લગભગ
ચિત્ર સ્પષ્ટ થતું દેખાઈ રહ્યું છે. 8માંથી 7માં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ છે. એક મોરબીમાં બ્રિજેશ મેરજા પાછળ ચાલી રહ્યા છે, પરંતુ પ્રદ્યુમનસિંહ જે રીતે હમણાં ભરતસિંહ અપડેટ આપી રહ્યા હતા 10,000થી વધુ મતોથી આગળ છે. કરજણમાં પણ ભાજપની લીડ લગભગ 8,000થી વધુની છે. તો સ્વાભાવિક રીતે પક્ષમાં એક ઉત્સાહ હોય ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલય પર જે લોકો ધીરે ધીરે એકઠા થઈ રહ્યા છે. વધુ એક અપડેટ લીંબડીમાં 12મા રાઉન્ડના અંતે ભાજપ આગળ 15,555 મતથી આગળ ચાલી રહ્યા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર. તો આ સાબિત કરે છે કે જનતાએ કોંગ્રેસને જાકારો આપી રહી છે. જનતા કોંગ્રેસને શા માટે મત નથી આપતી એ કોંગ્રેસને વિચારવાનો વિષય છે. મુદ્દા ઘણા બધા હોઈ શકે, પરંતુ આ એટલા માટે ચિંતાનો વિષય કોંગ્રેસ માટે છે કે મોટા ભાગના જે ઉમેદવારો છે એ કોંગ્રેસમાં જીત્યા હતા 2017માં. ત્યારબાદ રાજીનામું આપ્યું, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તેમને સ્વીકાર્યા, તેમને ટિકિટ આપી. ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે તેઓ વોટ માંગવા ગયા અને લોકોએ મત આપ્યા છે. પેટા ચૂંટણીના પરિણામો ભાજપ માટે મહત્વના છે, ત્યારે હાલ ભાજપ 5 સીટ પરથી બી વધારે આગળ ચાલી રહ્યું છે. મંત્રી સૌરવ પટેલ સાહેબ આપણી સાથે, તેમની સાથે વાત કરું. કઈ રીતે પરિણામને જુઓ છો? ભાજપ જે લીંબડી છે ત્યાં આગળ ચાલી રહ્યું છે ને એક બેઠક પર પાછળ ચાલી રહ્યું છે. મોરબી બેઠકમાં પાછળ ચાલી રહ્યું છે. મને 100% વિશ્વાસ છે મોરબીના લોકો ઉપર કે આવતા 2 રાઉન્ડ પછી ભાજપની લીડ મોરબીની અંદર આવી જશે અને જે ધાર્યું હતું એ પ્રમાણે જ પરિણામ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. જે રીતે એક વાત રહી છે કે પક્ષ પલટુઓને જનતા નથી સ્વીકારતી, કેવી રીતે પરિણામ જુઓ છો આવશે તો? સ્વીકારે છે. આ ચૂંટણીના પરિણામ જ દેખાય છે કે કોંગ્રેસના જેટલા આક્ષેપો હતા આક્ષેપો ખોટા હતા અને સંપૂર્ણપણે મારું માનવું છે કે મોરબીની અંદર જેમ મતગણતરી વધશે એમ આવતા અડધો કલાકની અંદર કોંગ્રેસનું જે પ્રમાણે લીડ છે નીકળી જશે અને ભાજપના ઉમેદવારની લીડ ચાલુ થશે. આભાર. મોરબીમાં જ્યારે કોંગ્રેસ આગળ રહ્યું છે ત્યારે સૌરભ પટેલનો દાવો છે કે મોરબીની અંદર ભાજપ જે છે તે જીતશે. જેમ ગણતરી વધશે તેમ ભાજપ જે છે તે તમામ સીટો પર જીતશે તેવો હાલ તો સૌરભ પટેલ દાવો કરી રહ્યા છે. કેમેરામેન સંજય પાટડિયા સાથે દીપક સોલંકી, વીટીવી ન્યૂઝ, ગાંધીનગર. એક બેઠકથી મોરબી, જ્યાં બ્રિજેશ મેરજા ભાજપના ઉમેદવાર પાછળ ચાલી રહ્યા છે, કોંગ્રેસ ત્યાં આગળ ચાલી રહી છે. સૌરભ પટેલને આપ સાંભળી રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે હજુ પણ એ કોંગ્રેસની લીડ ઘટી જશે અને ભાજપની લીડ શરૂ થશે. આ તમામ અપડેટ્સ અમે આપના સુધી આપી રહ્યા છીએ, આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યા છીએ. એક બ્રેક માટે રોકાઈ. વેલકમ બેક. આપ જોઈ રહ્યા છો જનાદેશ અને કમલમમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે. ભાઈ, કાર્યકર્તાઓ એકત્ર થઈ રહ્યા છે. હમણાં જ સૌરભ પટેલે જે વીટીવી સાથે વાતચીત કરી કે મોરબીમાં હજી લીડ કપાશે, જ્યાં કોંગ્રેસ હજુ આગળ દેખાઈ રહી છે. કાર્યકર્તાઓ ધીરે ધીરે કમલમ પહોંચી રહ્યા છે. 8 બેઠકોના પરિણામોને લઈ ભાજપમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે. કમલમ ભાજપ કાર્યાલયે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને સ્વાભાવિક કેમ ન હોય, કારણ કે આશા અપેક્ષા બંને પક્ષોએ સેવી હતી કે વધુમાં વધુ બેઠક અમે જીતીશું. પરંતુ જે રીતે રોઝાન આવ્યા, જે રીતે વલણ આવી રહ્યું છે, ભાજપ 7 બેઠકો પર આગળ અને 1 બેઠક પર જ્યાં કોંગ્રેસ આગળ છે ત્યાં લીડ ઓછી છે અને સૌરભ પટેલનું કહેવું છે કે લીડ જલ્દી કપાશે અને ત્યાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર એટલે કે બ્રિજેશ મેરજા આગળ નીકળી જશે. તો કમલમ ખાતે ઉત્સાહ સ્વાભાવિક હોય. મુખ્યમંત્રી અને CR પાટીલ બંને ત્યાં પહોંચવાના છે. દીપક સોલંકી કમલમથી અમારી સાથે લાઈવ જોડાયા છે. દીપક, શું માહોલ ત્યાંનો? જે રૂઝાન આવી રહ્યા છે ને ભાજપના જે ઉમેદવારો છે તે લીડ પર છે, ત્યારે ઉત્સાહનો માહોલ જે છે તે અહીં કમલમ ખાતે જોવા મળી રહ્યો છે. ને જે ભાજપના કાર્યાલય ખાતે જે તમામ કાર્યકરો છે તે લોકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ને મહત્વની બાબત કહી શકાય કે 7 જેટલા જે બેઠકો જે છે ત્યાં તમામ જે ઉમેદવારો છે ભાજપના તેઓ લીડ કરી રહ્યા છે, ત્યારે ઉત્સાહનો માહોલ ને 12 વાગે તમામ જે CM ને CR પાટીલ છે તે પણ અહીં પહોંચશે. પ્રવક્તા પ્રશાંતભાઈ આપણી સાથે છે, તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. પ્રશાંતભાઈ, 7 બેઠકો પર ઉમેદવારો આગળ છે, કઈ રીતે જુઓ છો? ઉત્સાહનો માહોલ છે, શું કહેશો? 7 નહીં 8 વિધાનસભા બેઠકો ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય નિશ્ચિત છે. 8 વિધાનસભા ક્ષેત્રના મતદારો, ત્યાંના લોકોએ
ભારતીય જનતા પાર્ટી પર એમનો ભરોસો અકબંધ રાખ્યો છે, એટલે જનતાનો આશીર્વાદ અમારી સાથે છે. કેન્દ્રની નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકાર, ગુજરાતની મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલની સરકાર, એમના વિકાસના કાર્યો છેવાડાના માનવી સુધી વિકાસના ફળ પહોંચ્યા છે. સાથે સાથે અમારા નવનિયુક્ત પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય CR પાટીલજીની સંગઠન શક્તિ, કાર્યકર્તાનો પરિશ્રમ, પેજ પ્રમુખ, પેજ કમિટી સુધીની વ્યવસ્થાઓ, કુલ મળીને આ તમામ પરિબળોને લીધે ફરીથી એકવાર 8 બેઠકો ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થવા જઈ રહ્યો છે. પ્રશાંતભાઈ, મોરબીમાં ક્યાંક પાછળ છે, શું લાગે છે, ચિત્ર બદલાશે? અમને 100% ભરોસો છે. મોરબીમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય નિશ્ચિત છે. શરૂઆતના હજુ તો 10-12 રાઉન્ડ જેટલી ગણતરી થઈ હશે, પરંતુ આગળ જેમ જેમ આપણે અંતિમ ગણતરી તરફ પહોંચશું, અમને સંપૂર્ણ ભરોસો છે. અમારા આકલન મુજબ મોરબીની જનતાનો પણ વિશ્વાસ, ભરોસો અને આશીર્વાદ એ ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે છે. માનો છો કે પક્ષ પલટોની જે બાબત હોય છે કે દર વખતે તે લોકોને જનતા નથી સ્વીકારતી ને આ વખતે સ્વીકાર્યા હોય? જો એટલા માટે શું કામ એક લીડર પોતાના પાર્ટી છોડે, તમારે વિચારવું જોઈએ. કારણ કે કોંગ્રેસમાં ના નેતા છે, ના નિયત છે, ના નીતિ છે. અને હવે જે ત્યાં કાર્યકર્તાઓ છે એ પણ કંટાળી ગયા છે. કોંગ્રેસના સ્લોગન શું હતા, એ લોકોના નારા શું હતા? ગદ્દારોને સ્વીકારશું નહીં. એટલે પોતાના કાર્યકર્તાને એ લોકો ગદ્દાર માને છે, તો ઓબ્વિયસ છે કે કાર્યકર્તા પણ દુઃખી થઈને બીજી જગ્યાએ જોતા હોય છે. ત્યાં કોઈ જાતની વિશ્લેષણ હોતી નથી. આજે કોઈ લીડરને આગળ વધવું હોય તો ભારતીય જનતા પાર્ટી જે એક એવી પાર્ટી છે જ્યાં કોઈ પણ કાર્યકર્તાને, તમે જોઈ લો, આપણા પ્રધાનમંત્રી એક કાર્યકર્તાથી લઈને આજે આ દેશના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે. તો એટલે આ ફક્ત અને ફક્ત ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં થઈ શકે છે, જે કાર્યકર્તા કેન્દ્રિત પાર્ટી હોય છે, ના કે કોંગ્રેસ જેવું જે બિલકુલ એક પરિવારવાદમાં ચાલતી હોય અને પરિવારથી આગળ વધતું જ નથી. એટલે લોકોને પણ સ્પષ્ટ ખબર છે કે કયા પાર્ટી કેવી રીતે કામ કરે છે, અને એટલા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીને 8 બેઠકમાં આશીર્વાદ જનતાના મળશે. ચોક્કસથી તમામ કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓ જે છે તે લોકોનો મેળાવડો જામ્યો છે ને તમામનું કહેવું છે કે ભાજપ 8 બેઠકો પર જીતશે. જે મોરબીનું ચિત્ર જોવાઈ રહ્યું છે હાલ, તો જે બ્રિજેશ મેરજા છે, પક્ષ પલટું કહી શકાય, તેમને પણ આગામી જે મતગણતરી થશે, જે રાઉન્ડ થશે, તેમાં તે લોકોનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે. અને હાલ તો તમામ જે છે કાર્યકર્તાઓમાં એક ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે ને 12 વાગે ક્યાંક વિજય રૂપાણી CM અને જે CR પાટીલ છે તેઓ આવશે અને વિજય મહોત્સવ કરવામાં આવશે. એટલે કે ક્યાંક હવે પેટા ચૂંટણીનો જે માહોલ હતો કે ક્યાંક જે બંને પક્ષ દાવા કરી રહ્યા હતા, તેમાં હાલ તો જે અડધા રાઉન્ડ થયા છે તેમાં ભાજપ આગળ છે અને ભાજપ સ્પષ્ટપણે જીતે તેવી આશા અને અપેક્ષા જે છે તે વ્યક્ત કરી રહ્યા છે તમામ કાર્યકરો. જી બિલકુલ દીપક, અપડેટ લેતા રહીશું આપની પાસેથી. ધન્યવાદ અમારી સાથે જોડાવા બદલ. ચર્ચાને આગળ વધારીએ. કિશનસિંહ, આયોજન દર વખતે કામ કરી જાય છે કે બીજા કોઈ પરિબળો છે? નિશ્ચિત આ વસ્તુ ખાસ કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ તરીકે, પાર્ટી તરીકે અમે હંમેશા સત્તાને સેવાનું માધ્યમ માનતા આવ્યા છીએ અને દ્રઢપણે મારી પાર્ટી માને છે કે લોકશાહીને જીવંત રાખવા માટે વિરોધ પક્ષ પણ એટલો જ જીવંત હોવો જોઈએ. દર વખતે આ લોકોને આદત પડી છે ઈસવીસન 2000થી કે ઈવીએમએ કંઈક કરી નાખ્યું, બીજા લોકોએ કંઈક કરી નાખ્યું, પૈસા વાપર્યા, બીજું કંઈ કરાવી દીધું, કોમવાદ, જાતિવાદ. આ બધા જ પરિબળોમાંથી, સમીકરણોમાંથી, વ્યાખ્યાઓમાંથી દેશને બહાર કાઢવાનું કામ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના દેવદુર્લભ કાર્યકર્તાઓએ કર્યું. કોંગ્રેસ કે વિપક્ષો ભ્રષ્ટાચાર શબ્દ ભૂલીને વિકાસ શબ્દ પર આવી ગયા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સફળતાનું રહસ્ય અમારા કાર્યકરથી લઈ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સુધી વારે ઘડીએ જ્યારે પણ ચર્ચામાં અવકાશ આવ્યો છે, અમારી કારોબારી મિટિંગો મળી છે રાજ્યની અથવા રાષ્ટ્રની, ત્યારે આ વસ્તુ વિશેષ અમે ચર્ચાઓ કરી છે ને ઓપન છે, ઓપન વ્યૂમાં, ઓપન રીડિંગમાં છે આ વાત કે ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે દેવદુર્લભ કાર્યકર્તાઓનું ગામડાથી લઈ અને કેન્દ્ર સુધી એક જે નેટવર્ક છે, જે પેજ પ્રમુખની વ્યવસ્થા છે, જે એક સિસ્ટમ ગોઠવાયેલી છે, શક્તિ કેન્દ્રો છે, બુથની કમિટીઓ છે, આ તમામ લોકો હવે દેશનો વિચાર કરી, સેવાનો વિચાર કરી, વિકાસનો વિચાર કરી, પોતાના એરિયાના પ્રશ્નોનો વિચાર કરી અને કાર્યાન્વિત છે. અને એનું જ પરિણામ છે કે આખા દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી જ્યાં પણ ઇલેક્શન લડે છે અને જ્યાં પણ અમને સંગઠન પૂરી રીતે ગોઠવવાનો જ્યાં પણ સમય મળ્યો છે, મોકો મળ્યો છે, ચાન્સ મળ્યો છે, જ્યાં પણ અમારી વિચારધારા, અમારી વાતને લોકો સમક્ષ અમે લઈ ગયા છીએ અને લોકોએ સ્વીકારી છે, ત્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટી અદ્ભુત રીતે બહુ બધા માર્જિનથી જીતી છે. એટલે દેશની રાજનીતિ નથી બદલાઈ,
દેશની રાજનીતિનો પ્રકાર બદલાયો છે ને દેશના લોકોનું માનસ બદલાયું છે. હવે દેશના લોકોને ખબર પડી છે કે વિકાસ નામનો શબ્દ પણ છે, વિકાસ પોસિબલ પણ છે, વિકાસ થઈ પણ શકે છે. નવી નવી ક્ષિતિજોમાં પાર્ટીઓ, પોલિટિકલ પાર્ટીઓ અને પોલિટિકલ પાર્ટીઓનું નેતૃત્વ વિચારી પણ શકે છે. ભલે કોઈ વસ્તુ થાય ન થાય, લેટ થાય, વહેલા થાય, પણ એક વિચાર જે હોય છે, એક સંકલ્પ જે હોય છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સંકલ્પ વિકાસનો સિદ્ધિ સુધી પાર્ટીને અને અમને દોરી જાય છે. અને બીજી એક વાત કહીને મારી વાત પૂરી કરું હું. સી, ભારતીય જનતા પાર્ટીને લોકો કમળને મત આપે છે. જો આ બેઝિક ડિફરન્ટ આપ સમજજો, કોંગ્રેસનો પંજો ભૂલાઈ ગયો છે અને કોંગ્રેસના માત્ર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેપેસિટી ધરાવતા લોકોને અથવા એ જ નેતૃત્વ ચૂંટાઈ આવે છે જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેપેસિટી ધરાવે છે. એમના પંજાને કોઈ મહત્વ નથી આપતું. કારણ એ છે કે એ નેતૃત્વવિહીન થઈ ગયું છે, વંશવાદી થઈ ગયું છે. અને જે લોકો ટોપ નેતૃત્વ સંભાળી રહ્યા છે એમણે પણ ક્યાંક રીથિંક કરવાનો સમય છે. ભારતીય રાજકારણમાં રાજનીતિને જીવંત રાખવી હશે તો તમામ વિરોધ પક્ષોએ પણ રચનાત્મક રાજનીતિમાં આવવું પડશે, વિકાસની રાજનીતિમાં આવવું પડશે. ઓકે, એક બ્રેક માટે રોકાઈએ. જો બ્રેક બાદ આપણે ઘણી બધી ચર્ચા, ઘણા બધા વિષય પર ચર્ચા કરવાની છે. જે આયોજનની વાત છે, આયોજન પર ચર્ચા કરવાની છે. ઘણા બધા મુદ્દા છે. આપણે વારંવાર કહેતા રહ્યા પક્ષ પલટું અને જનતા જાકારો આપશે. કોંગ્રેસ વારંવાર આ કહેતી રહી, એક અભિયાન ચલાવ્યું સોશિયલ મીડિયામાં, પરંતુ તેમ છતાં એ કારગત ન નીવડ્યું. શું કારણ હોઈ શકે, જાણીશું એક બ્રેક બાદ. વેલકમ બેક. આપ જોઈ રહ્યા છો જનાદેશ. અને હવે એક વખત યાદ કરી લઈએ એક્ઝિટ પોલ્સ, કે જે એક્ઝિટ પોલ આપણે જોયા હતા અને હવે પરિણામ શું આવી રહ્યું છે. થોડું વિપરીત પરિણામ છે. બિહારની ચૂંટણીના પરિણામમાં ઉલટફેર છે. જે એક્ઝિટ પોલમાં આપણે જોયું એનાથી એકદમ વિપરીત છે. એક્ઝિટ પોલથી વિપરીત પરિણામ બિહારના જોવા મળી રહ્યા છે. એકમાત્ર દૈનિક ભાસ્કરનો એક્ઝિટ પોલ સાચો પડતો દેખાઈ રહ્યો છે. અન્ય એક્ઝિટ પોલ ખોટા પડ્યા છે. જેમાં અન્ય એક્ઝિટ પોલમાં આરજેડીની સંખ્યા 140 ઉપર દેખાડવામાં આવી હતી, અમુકમાં 130 ઉપર હતી. પરંતુ દૈનિક ભાસ્કર જે ઓલમોસ્ટ નજીક છે અત્યારના પરિણામોથી, મોટા ભાગના એક્ઝિટ પોલમાં બિહારમાં એનડીએ 128, ગઠબંધન 103, જ્યારે અન્યની બેઠકો છે. પરંતુ એક્ઝિટ પોલ જે આપણે જોયા, જો એવું નથી, આ પહેલા પણ એક્ઝિટ પોલ ખોટા પડ્યા છે. એક્ઝિટ પોલમાં પરિણામો વિપરીત આવ્યા છે. પરંતુ બિહારની ચૂંટણીમાં જે આંકડા સામે આવ્યા તેનાથી સ્વાભાવિક રીતે ઘણા વિપરીત આ પરિણામો છે. ચર્ચા કરીએ, ચર્ચાને આગળ વધારીએ. મનસ્વી થાપર આપણી સાથે જોડાયેલા છે. મનસ્વીજી, એક્ઝિટ પોલ જે આપણે જોતા હતા મતદાન બાદ અને એક્ઝિટ પોલ બાદ અત્યારના જે પરિણામો છે ઘણા વિપરીત દેખાઈ રહ્યા છે. આંકડા ઘણા ઉલટફેર દેખાઈ રહ્યા છે. શું રીઝન માનો છો? टोटली 100% एग्जिट पोल इस बार के 2020 के इलेक्शन के, चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात की बात हो, बाई इलेक्शन में टोटल वो नॉन एग्जैक्ट पोल की तरह सामने आए हैं. और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कद है वो और बढ़ गया है. बाईपोल की अगर हम बात करें, बाईपोल इलेक्शन में, चाहे बिहार की बात करें, बिहार में बीजेपी का आज 77 के ऊपर के आसपास की सीटें दिखाई दे रही है. बीजेपी ने अपने ही नंबर को आउट परफॉर्म किया है और बीजेपी एनडीए को क्लियर बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया. और जब मैंने शुरुआत की थी आज की मेरी डिबेट्स की सुबह 8 बजे से, तो मुझे था कि जेडीयू 50 के ऊपर भी नहीं जाएगा बिहार में और वो अभी एट प्रेजेंट 52 के आसपास है. एक चीज समझने की जरूरत है हमको कि आरजेडी ने अपना काम किया है. आरजेडी 61-62 सीट्स पे है. कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सीटें हैं, जो 70 सीटें उनको मिली थी, उसमें से वो सिर्फ अभी 20-22 सीटों पे ही लीड उनकी बरकरार है. तो कांग्रेस, बिहार की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे गुजरात की बात है, वो कहीं ना कहीं जनसंपर्क से या लोगों की नब्ज से दूर होती जा रही है. उनको वो चीज समझ नहीं आ पा रहा कि क्या कारण है, किस कारण वो हार रहे. इतने मौके आज के मैं समय में आपको बताना चाहता हूं. 2020 में जो देश की हालत है, इस समय में एक ताकतवर विपक्ष अगर होता तो वो विपक्ष इतना ताकतवर हो सकता था कि वो सरकार में तब्दील हो सकता था. पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मिस आउट कर दिया ये अपॉर्चुनिटी. फिर से इलेक्शन पे इलेक्शन आ रहे हैं. पिछले 6 सालों में हमने बहुत सारे इलेक्शन देखे कि कांग्रेस को मौके मिलते हैं एक विपक्ष से सरकार बनाने के, पर कहीं ना कहीं लैक ऑफ लीडरशिप हो, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, लैक ऑफ पीपल पल्स हो, वो नहीं पकड़ पा रही. और वहां पे बीजेपी को, एक तो बीजेपी के अच्छे काम भी हैं, कार्यकर्ताओं का बल है, उनके जनसंपर्क की तरीके हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेटेड करते वो आयोजन करते रहते हैं. पैसे की पावर है, मीडिया की पावर है, सोशल मीडिया की पावर है, अपनी उनकी ताकतों के साथ साथ और कांग्रेस की कमजोरियों के साथ साथ
बीजेपी को एक डायरेक्ट स्विंग मिलता है, एक डायरेक्ट एडवांटेज मिलता है 7 से 10% का, जिससे वो डायरेक्ट अटैक करती है। अगर हम बात करें गुजरात की, 8 में से 7 सीटें हैं। अगर हम बात करें बिहार की, अभी 8 हो गई मनस्वी जी, 130 के ऊपर एनडीए हो गया और उसमें लीडिंग बीजेपी है। तो जहां पे कांग्रेस का सपोर्ट होना चाहिए था आरजेडी को, जहां पे कांग्रेस को 70 में से 40 सीटें होती तो एक कांटे की टक्कर होती, तो बिहार का जो नतीजा होता थोड़ा रोमांचक होता। तो एक बिहार के नतीजे में यह होता कि कांग्रेस ने भी मेहनत की है, आरजेडी ने भी मेहनत की है, किसी की भी सरकार बन सकती जी, है। एक अपडेट ले लिए, कहीं बिहार में भी 20 से 25 सीटों में एक अपडेट ले लिए। મોરબીમાં ભાજપ આગળ નીકળી ગયું છે। જો એક બેઠક હતી જેમાં કોંગ્રેસ પાસે મોકો હતો એ કહેવાનો કે એક બેઠક પર અમે આજે આગળ છીએ, પરંતુ હવે મોકો જતો રહ્યો છે, જતો દેખાઈ રહ્યો છે। મોરબીમાં હવે ભાજપ આગળ નીકળ્યું છે। સૌરભ પટેલ, પ્રશાંત વાળા, ભાજપના પ્રવક્તા મંત્રી જે કહી ચૂક્યા છે વીટીવી સાથેની વાતચીતમાં કે આ થશે અને એવું જ થતું દેખાઈ રહ્યું છે। પેટા ચૂંટણીની તમામ 8 બેઠકો પર ભાજપે લીડ મેળવી છે। અમુક જગ્યાએ તો લીડ એવી છે કે હવે એને લીડને ઘટાડવી અથવા તો ક્રોસ કરવી ખૂબ મુશ્કેલ છે। જેમ કે અબડાસા આપ જો 11,000થી વધુથી લીડથી આગળ છે ભાજપ, કરજણ આપ જો 8,500-9,000ની લીડથી તેઓ આગળ છે, અને હવે મોરબીમાં કાંટે કી ટક્કર લાગી રહી છે, જ્યાં ભાજપ 12મો રાઉન્ડ પૂરો થયો છે અને આપ આંકડો સાંભળો, 30 મતોથી ખાલી આગળ છે ભાજપ। કાંટે કી ટક્કર, પરંતુ એક વાત છે કે ભાજપ આગળ છે 30 મતોથી। 12મો રાઉન્ડની ગણતરી પૂર્ણ થઈ છે અને હવે ભાજપે પહેલા 1,000-2,000ની લીડથી કોંગ્રેસ આગળ હતું, ધીરે ધીરે લીડ ઘટીને 500 આવી અને 12મા રાઉન્ડના અંતે હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીની લીડ 30 મતોથી આગળ છે। 12મો રાઉન્ડ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યો છે અને હવે લાગી રહ્યું છે કે કોણ આગળ આવશે, કોણ પાછળ, એ જોવાનું રસપ્રદ રહેશે। કાંટે કી ટક્કર સ્વાભાવિક રીતે મોરબીમાં દેખાઈ રહી છે। શરૂઆતમાં લાગી રહ્યું હતું કે બ્રિજેશ મેરજા ભાજપના ઉમેદવાર ત્યાંથી કદાચ પાછળ જ રહેશે, પરંતુ જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો અને કદાચ એ થતું દેખાઈ રહ્યું છે। નરેન્દ્રભાઈ, એક બેઠક હતી જ્યાં કોંગ્રેસ આગળ હતું, હવે એ બેઠક પણ લાગે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી લીડમાં ત્યાં પહોંચી ગઈ છે। સવાલ એ થઈ રહ્યો છે, જે મનસ્વીજીએ કીધું, આપણે એક બેઠકની પણ આ ચર્ચા કરવી છે, પરંતુ ઘણા બધા મુદ્દા હતા। અર્થવ્યવસ્થા જે કોરોનાના કારણે પડી ભાંગી, જેની અસર થઈ અર્થવ્યવસ્થાને ભારતની, કોરોના ખૂબ મોટો મુદ્દો હતો, અમેરિકાના પરિણામો પણ આપ જુઓ કે કેવડો મોટો મુદ્દો કામ કરી ગયો। તો અહીંયા કોંગ્રેસ શા માટે ન કરી શકે? સૌથી જૂની પાર્ટી, ખૂબ મોટી પાર્ટી, તેમ છતાં જનતા આપને મત ન આપે અથવા તો જનતા કોંગ્રેસના ઉમેદવારને જીતાડવા નથી ઈચ્છતી, શું કારણ? ના, સ્પષ્ટ મનસ્વીજીની વાત પર હું એક ક્રોસ કરવા માંગુ છું કે જે વાત કરી કે કોંગ્રેસ જીતતી નથી, આપ જાણો છો કે આ 8 સીટો 2017માં અમે કોંગ્રેસ પક્ષ અને કોંગ્રેસ પક્ષના બેનરથી ચૂંટાયેલા હતા। એટલે પરિસ્થિતિનું જે નિર્માણ છે કે કોંગ્રેસ જીતી નહોતી એ વાતમાં તથ્ય નથી। આપ મધ્યપ્રદેશની બી વાત કરો કે જે 28 સીટો હતી, 28 સીટો કોંગ્રેસ જીતેલી હતી સામાન્ય ચૂંટણીમાં। ત્યારબાદ જે ભારતીય જનતા પાર્ટીને એ રાજકારણની વારંવાર ચર્ચા નથી કરવામાં, શું થઈ જાય છે? 2.5 વર્ષનો સવાલ નથી। જે પ્રકારે આપના જ ઉમેદવાર હતા, આપ માનો છો, આપના જ ઉમેદવાર, આપ જીત્યા હતા, આંકડા પણ લાયા હતા, 2.5 વર્ષમાં રાજીનામું આપીને પછી ન જીતી શકે, પૂછો એમને। કિશનસિંહ, એ કારણ વિશે તો ચર્ચા કરીશું, પરંતુ મૂળ વાત એ છે કે આપના જ ઉમેદવાર બીજી પક્ષમાં જઈને પણ જીતી શકે, તો પક્ષ કરતા પછી ઉમેદવાર મોટો થઈ ગયો। અમે કોંગ્રેસ પક્ષના બેનર પરથી એ ઉમેદવાર ચૂંટાયેલા હતા, અત્યારે ભાજપના બેનરથી ચૂંટાઈ રહ્યા છે, એ જ કહેવાનું છે ને। વાસ્તવિકતા એ છે કે અમે લોકશાહીમાં પહેલી તો વાત છે કે આ ચૂંટણી જે પરિણામ આપતા હોય એ જનાદેશ છે, એ સ્વીકારવો રહ્યો। 2.5 વર્ષમાં કોઈ પરિવર્તન નથી આવી ગયું, સરકારે કોઈ એટલું મોટું મહાન કાર્ય કરી નથી લીધું ને એ મહાન કાર્યથી આ ચૂંટણી જીતી ગયા હોય એ અમે સૌ જાણીએ છીએ। વિજયભાઈ રૂપાણીના કાર્યો ગુજરાતમાં કોરોના સામેની અદ્ભુત લડાઈ, વિકાસકીય કામોને ગતિ, ગુજરાતને ચારો દિશાઓમાં જે વિકાસની દિશાઓ ખોલી છે એ કારણભૂત છે। સાંભળીએ નરેન્દ્રભાઈ, જે કહેવા માંગુ છું કે એ પ્રકારનું કોઈ વાતાવરણ નથી। સૌએ સ્વીકારવું પડશે કે લોકશાહીમાં જે પક્ષ જીતે એ સિકંદર કહેવાય છે। જીતની રાજનીતિમાં કૂટનીતિ હોય, આ નીતિ હોય, જે બે સમજી શકીએ છીએ। અમે એ કહેવા માંગીએ છીએ કે અમે જે લોકોના પ્રશ્નો છે અત્યારના, એ લોકોને અમે સમજાવી શક્યા નથી, એ વાસ્તવિકતા છે। કારણ કે જે પ્રકારે અત્યારે જમીની હકીકતમાં વારંવાર કહેવું પડે છે, દુઃખપૂર્વક કહેવું પડે છે, અને ગુજરાતની પ્રજાને ટીવીના માધ્યમથી અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીને બી કહ્યું, તમે તમારા આત્માને પૂછો
કે કોરોનાના પીરિયડમાં પેલા લોકોની પ્રજા પર આર્થિક આક્ષેપ કરે છે ના, ના. ભારતીય જનતા પ્રજાની અમે તો લોકશાહીનો એક અમારા ભાગ છે. કર્તવ્ય અમે નિષ્ઠાથી, અમારા વાત કાર્યોથી મૂકી પ્રજાની શકીએ પ્રજા વચ્ચે વચ્ચે. છીએ. અમે અમારી વાત મૂકી. પ્રજા અમે વિશ્વાસ ભારતીય નથી મૂકતી જનતા તમારી પાર્ટીની વાતમાં. સરકાર વિશેના પ્રજા પ્રશ્નો પ્રજા મૂક્યા. તમારી વાતમાં વિશ્વાસ નથી મૂકતી. સાબિત થયું, રિપીટેડ સાબિત તમે થયું આ ગુજરાતમાં. ચૂંટણીના કારણે પેલા પ્રજાની સાબિત ગુજરાતની થાય. પ્રજાનો વિશ્વાસ તમે बोलने तो दीजिए લઈ લીધો છે. किशन भाई, બાકી आप કારણ ऊपर નથી. बोलने तो ओके, दीजिए किशन विपक्ष को। सिंह, आप जवाब पूरा करो जी किशन सिंह। See, ટૂંકમાં. કોંગ્રેસ આટલા વર્ષોથી 25 વર્ષ થયા છે. આ એક વર્ષની વાત તમે આ નથી. ચૂંટણીમાં જીત્યાની વાત કરો 25 વર્ષ. એટલે આ તમારી નિષ્ફળતાને તમે પ્રજાની સમક્ષ વણી આ તો રહ્યા. અમે ચૂંટણી આમાં અમારી જીતેલી અમારી કહેવત સીટ નથી. હતી. અમારી તો વિકાસની રાજનીતિ અઢી છે. વર્ષમાં તમે એવું શું અને કર્યું કે અઢી જીતી ગયા? વર્ષમાં જે કાર્ય, એટલે જ કહું તમને એ ખબર નથી નરેન્દ્રભાઈ સાંભળી ગુજરાતમાં લઈએ. અઢી વર્ષમાં શું થયું. ગુજરાતમાં અઢી વર્ષમાં વિકાસની, ઉદ્યોગોની, રોજગારીની, મહિલા સુરક્ષાની, એજ્યુકેશનની, હેલ્થની અને કોરોના કાળની ગંભીર પરિસ્થિતિમાં પ્રજા સાંભળે છે. વિજયભાઈ તમે રૂપાણી જ- વિજયભાઈ રૂપાણીની ત્રણ મુદ્દા. સરકારે કિશનસિંહ. જે અદ્ભુત કાર્ય કર્યું. 3 મુદ્દા ગણાવી દો. વિકાસના આપ કહો છો અઢી વર્ષમાં. ખેડૂતો માટે અમે 3 બિલ લાવ્યા. ખેડૂતોએ એને અને આ જે રૂરલ એરિયામાં આ ઇલેક્શન હતું ત્યાં ખેડૂતોના મતો નોંધપાત્ર હતા. આ અમારી 3 નીતિઓને ખેડૂતોનું અને સામાન્ય પ્રજાનું અનુમોદન છે. કોરોના કાળમાં આખા દેશમાં શ્રેષ્ઠતમ કામગીરી ગુજરાતે કરી એનું આ પ્રતિબિંબ છે, આ પરિણામો. એટલે હવે અસંખ્ય વાતો છે. અમે રોજગારીની તકો ગુજરાતમાં ઊભી કરવામાં સફળ રહ્યા એનું આ પ્રતિબિંબ છે. અમે ખેડૂતોને જે લીલો દુકાળ અને પછી અતિવૃષ્ટિ થઈ એમાં જે મદદે ઉભા રહ્યા આ એનું પ્રતિબિંબ છે. પ્રજાનો વિશ્વાસ, વિકાસ, સમર્પણ, ભાવ, આશીર્વાદ આ સંપૂર્ણપણે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કમળ પર છે. અને એટલા માટે હું નિશ્ચિતભાઈ વારે ઘડીએ બોલું છું, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કમળ મહત્વનું છે, કમળની જીત છે. કોંગ્રેસમાં કદાચ ક્યાંય થાય છે, જ્યાં પણ થાય છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જીત થાય છે. ગઈ વખત કેમ ઠીક નહોતા છે, જીત્યા? એક બ્રેક માટે રોકાય છે. બ્રેક બાદ ચર્ચાને આગળ વધારીશું. કારણો ઘણા બધા જીત હારના હોઈ શકે, પરંતુ પોતાના પક્ષ માટે જે પોતાના પક્ષને રજૂ કરતા હોય એ અલગ અલગ કારણ આપે, પરંતુ જે પરિણામનો જ્યારે સવાલ આવે ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે પરિણામ પછી કોઈ પણ પક્ષ હોય એને આત્મચિંતન કરવાની જરૂર છે. અથવા તો ભારતીય જનતા પાર્ટી જો જીતે છે તો એ જીતના કારણો પણ લોકોની વચ્ચે ઠીક છે, લોકોની વચ્ચે પોતાના મુદ્દા પણ રાખવા જરૂરી છે. પછી એ પક્ષ જીતે છે તો પણ કે શું કારણો હોઈ શકે, એ જ કારણો ઉપર આપણે ચર્ચા કરીશું એક બ્રેક બાદ. વેલકમ બેક. અપડેટ લઈ લઈએ થોડા 8 બેઠક પર. ગુજરાતની 8 બેઠક પર જે ગણતરી ચાલી રહી છે પેટા ચૂંટણીની, તેમાં શું સ્થિતિ છે, કોણ કેટલાથી આગળ છે. કરજણમાં 14 રાઉન્ડ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. ગઢડામાં 11 રાઉન્ડમાં ભાજપ 12,000 મતોથી આગળ છે. કપરાડામાં 8 રાઉન્ડ પૂર્ણ થયા છે ગણતરીના અને એમાં 14,000ની લીડ છે ભાજપની. તો હવે જો લીડનો આંકડો 5 ફિગર્સમાં થઈ રહ્યો છે ધીરે ધીરે. લીંબડી ભાજપના ઉમેદવાર કિરીટસિંહ રાણા પણ આગળ ચાલી રહ્યા છે. 16 રાઉન્ડ બાદ કિરીટસિંહ રાણા 21,000 મતોથી સૌથી આગળ. કરજણમાં 14મા રાઉન્ડમાં 9,855 મતોથી આગળ ભાજપ. સૌથી પહેલા તો 8 પેટા ચૂંટણીના મતદારોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારનું કામ બોલ્યું છે. લોકોએ અમારા કામની કદર કરી છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખથી માંડીને બૂથ લેવલના, પેજ લેવલના કાર્યકર્તાએ જે રીતે કામ કર્યું છે એનું આ જ્વલંત ઉદાહરણ છે અને આ એનું પરિણામ છે. હું ફરીવાર 8 બેઠકોના મતદારોનો અમારા કામની કદર કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અબડાસા બેઠકની જવાબદારી તમારી જોડે હતી, ત્યાં પણ ભવ્ય લીડ મળી છે. લખપત તાલુકામાં પહેલીવાર ભાજપ લીડ આટલી લઈ શકતું છે. કઈ રીતે આ બેઠકનું સમીકરણ બદલાયું? એક મતદારનો સંપર્ક, અમારા ઉમેદવાર અને હવેના ધારાસભ્યની સક્રિયતા, સરકારના કામો અને અમારું પેજ પ્રમુખનું જે આયોજન થયું છે એ સફળ રહ્યું છે. आपको ये बताइए कि 8 सीटों पे बीजेपी लीड ले रही है फिलहाल और अबड़ासा की सीट है जहां पे आप खुद वहां पे रहे थे और उस सीट पर कभी कांग्रेस ही वहां पे ज्यादातर जीतती है, पहली बार बीजेपी की वहां पे जीत हो रही है.
देखिए, राज्य और केंद्र सरकार की सरकारों ने जो प्रजालक्षी काम किया है, मतदारों ने, लोगों ने हमारे काम की कदर की है और बीजेपी के पेज लेवल से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक सभी लोगों ने एक कार्यकर्ता के नाते काम किया है। हमने सभी का साथ, सभी का विश्वास जो सूत्र दिया और सबका विश्वास, ये दिखता है कि सबका विश्वास हमें मिला है। તો લીંબડીમાં કિરીટસિંહ રાણાની જીત લગભગ નક્કી છે, કારણ કે લીડનો આંકડો છે 22,000થી વધુ। 8 બેઠકમાં અત્યાર સુધીના જે રાઉન્ડ થયા એમાં સૌથી વધારે લીડથી જો કોઈ આગળ હોય તો લીંબડીથી ભાજપના ઉમેદવાર કિરીટસિંહ રાણા। તો લીંબડી બેઠક પરથી પળે પળના અપડેટ્સ આપી રહ્યા છે અમારા સંવાદદાતા દીક્ષિત ઠકરાર। દીક્ષિત, અત્યાર સુધીની ગણતરીમાં સૌથી હાઈએસ્ટ લીડ લીંબડીમાં ભાજપની છે 22,000 મતોથી વધુ। શું લાગી રહી છે સ્થિતિ? નિશ્ચિત પહેલા શબ્દો તો પરેશ ધાનાણીને સભા વખતે યાદ આવે છે કે ધાનાણી સતત કહેતા આવ્યા હતા કે ગદ્દાર નહીં પરંતુ હવે કોંગ્રેસને ગાંડા ચાલશે, પરંતુ કોંગ્રેસનો કોઈ પણ પ્રચાર કામ ના આવ્યો। તમામ જગ્યાએ ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસના સુપડા સાફ થયા। મોરબી બેઠકની વાત કરીએ તો મોરબી બેઠક પર પણ પાતળી સરસાઈથી કોંગ્રેસ આગળ ચાલી રહ્યું છે। બાકી તમામ બેઠક પર વાત કરીએ તો જંગી લીટથી ભાજપના ઉમેદવારો છે તે આગળ ચાલી રહ્યા છે। ખાસ લીંબડી બેઠકની વાત કરવામાં આવે તો લીંબડી બેઠકમાં રાઉન્ડ ભાજપના ઉમેદવાર કિરીટસિંહ રાણા છે તેની લીડમાં સતત વધારો છે તે થઈ રહ્યો છે। અત્યારે 22,000 ને પાર છે તે લીંબડી બેઠક પરથી લીડ છે તે વધી રહી છે। એટલે કહી શકાય કે તમામ બેઠક પર હવે ગુજરાતમાં ભગવો છે તે લહેરાવા જઈ રહ્યો છે। એક મોરબી બેઠક પર પણ કાંટેની ટક્કર છે તે ચાલી રહી છે, કારણ કે જયંતિ જયરાજ ત્યાંના ઉમેદવાર હતા અને ત્યાંથી શહેરી ઉમેદવાર હતા, એટલે ક્યાંક ત્યાં ટક્કર ચાલી રહી છે, પરંતુ બાકી એક પણ સીટ ઉપર કોંગ્રેસ છે તે ટકી ન શકી। શરૂઆતે દાયરામાં લાગતું હતું કે 2 થી 3 બેઠકો કોંગ્રેસ જીતશે। ધારી બેઠક પણ શ્યોર દેખાતી હતી। પરેશ નેતા વિપક્ષ પરેશ ધાનાણીનો ગઢ છે તે ધારી માનવામાં આવતો હતો, પરંતુ ત્યાં પણ કોઈ ફાયદો ન થયો। લીંબડી બેઠક પર પણ કોઈ ફાયદો ન થયો। કરજણ બેઠક પર એક રુઝાન માનવામાં આવતા હતા કે કોંગ્રેસને ફાયદો થશે, પરંતુ ન થયો। એટલે કહી શકાય કે તમામ જગ્યાએથી ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસના આ રુઝાન પરથી ખાસ રિઝલ્ટ આવી રહ્યા છે, તેના પછી સુપડા સાફ 8 બેઠક પરથી થઈ રહ્યા હોય તેવું સ્પષ્ટ લાગી રહ્યું છે। લીંબડી બેઠક પર પણ કિરીટસિંહ રાણાનો વિજય છે તે નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે સતત એક પણ રાઉન્ડમાં, મહત્વની વાત છે, નિશ્ચિત એક પણ રાઉન્ડમાં ભાજપના નેતાને છે તે ખાધ નથી મળી। તમામ જે રાઉન્ડ પૂરા થયા તેમાં લીડ છે તે મળી રહી છે। એટલે કે ધાનાણીના જે શબ્દ હતા કે ગદ્દાર નહીં ચાલે, પરંતુ ફરીથી એક વખત ગદ્દાર છે તે ગુજરાતમાં, એટલે કે પક્ષ પલટુ નેતાઓ છે તેઓએ રંગ રાખ્યો છે અને મોટા ભાગની બેઠકો છે તે જીત્યા છે। બ્રિજેશ મેરજાને છે તે પક્ષ પલટુવાળો મુદ્દો મોરબીમાં ચાલ્યો હતો તે થોડોક હાલ અઘરો છે તે પડી રહ્યો છે। બિલકુલ દીક્ષિત, ધન્યવાદ। અપડેટ લેતા રહીશું આપની પાસેથી। ધન્યવાદ જાણકારી માટે। તો 22,000 મતોથી વધુ લીડથી આગળ છે કિરીટસિંહ રાણા। લીંબડી બેઠક પરથી ઘણી બધી બેઠકો હતી જે શરૂઆતમાં લાગી રહી હતી કે કરજણ હોય, ધારી હોય, મોરબી હોય। તો કરજણથી અપડેટ લઈ લઈએ। માનુ ચાવડા સતત અપડેટ આપી રહ્યા છે કરજણ બેઠક પરથી। માનુ, કરજણ લાગી રહ્યું હતું કે કોંગ્રેસ કદાચ જીતશે। ચર્ચાઓ ખૂબ ચાલી કે ભાઈ કરજણમાં તો કોંગ્રેસ જીતશે જ, એ લગભગ નક્કી મનાઈ રહ્યું હતું, પરંતુ જે 8-9 હજારની લીડ લાગી રહી છે, લાગી રહ્યું છે કોંગ્રેસ આ બેઠક પણ ખોઈ રહ્યું છે। સતત 14 રાઉન્ડ પૂરા કરવામાં આવ્યા છે અને 14 રાઉન્ડની અંદર સતત છે ભાજપના ઉમેદવાર અક્ષય પટેલ છે આગળ વધી રહ્યા છે। અત્યારે હાલ 9,850 વોટની લીડ છે અક્ષય પટેલને મળી છે અને એના કારણે ભાજપની જે સાવણી છે એમાં આનંદ સમાયો છે। આપ જોઈ રહ્યા છો ભાજપના કાર્યકર્તાઓ છે આનંદ ઉત્સવ મનાવી રહ્યા છે। ખાસ કરીને જે રીતે સતત લીડ વધી રહી છે, સતત 10,000 જેટલા વોટથી અત્યારે અક્ષય પટેલ આગળ છે। સામાન્ય રીતે કહેવાતું હતું કે કરજણ બેઠક છે એ કોંગ્રેસ માટે શ્યોર બેઠક માનવામાં આવે છે, પરંતુ અત્યાર સુધી ખાસ કરીને હાલ જે આ 14 રાઉન્ડ ગણાયા છે, 14 રાઉન્ડની અંદર
મોટા ભાગે કરજણ સિટી અને કરજણની આજુબાજુના જે ગામો છે એની ગણતરી કરવામાં આવી છે. હવે વધુ આગળ જે મતગણતરી થશે એમાં પૂર્વ પટ્ટીના જે ગામો આવવાના છે, પાટીદાર સમાજ, આ ઉપરાંત લઘુમતી સમાજના જે લોકો વધારે છે એ વિસ્તાર પણ ગણવાનો બાકી છે. પરંતુ અત્યારે હાલ તો અક્ષય પટેલની 10,000ની સરસાઈથી આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે અક્ષય પટેલ જીત તરફ સતત આગળ વધી રહ્યા છે. દરેક રાઉન્ડની અંદર 200-500 જે લીડ છે એની વધઘટ થઈ રહી છે, પરંતુ 10,000ની લીડ છે પણ અત્યારે વધારે માનવામાં આવી રહી છે અને ભાજપના અક્ષય પટેલ છે સતત આગળ વધી રહ્યા છે. નિશિત. બિલકુલ, માનુ ધન્યવાદ અમારી સાથે જોડાવા બદલ. તો એનડીએની જીત બિહારમાં પણ નક્કી છે. વધુ એક અપડેટ આપ જોઈ લો. 131 રૂઝાન અને 100થી પણ ઓછા આરજેડી. શરૂઆતમાં જો આરજેડીની સંખ્યા ખૂબ વધી ગઈ, ત્યારબાદ ધીરે ધીરે જેમ રાઉન્ડ ક્લિયર થતા ગયા એમ હવે એનડીએ ત્યાં જીત નક્કી મનાઈ રહી છે. તો તમામ અપડેટ્સ હવે આપના સુધી પહોંચાડીશું. એક બ્રેક માટે રોકાઈ. બ્રેક બાદ જુઓ તમામ અપડેટ્સ મારા સહયોગી તોરલ સાથે.